ତାପରେ ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓଇ ଗେଲ ଫେଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି କଣ ସୁବିଧା? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କଣ ସୁବିଧା ତୋର କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମତଃ ତୋ ସହିତ ସେକ୍ସରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ। ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ସେକ୍ସିୟସ୍ ଝିଅ ହଉଛି ମୌସୁମୀର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇ ଭୁଲଟା ଇଏ ଆଗରୁ କରି ଦେଖେଇକି ଶୋ ଅଫ୍ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ୟାର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶୁକ୍ଲାଟାର ବଦନାମ ହେବି ଆଜି ଯୋଗୁ। ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ସୋସାଇଟିର ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ରଖି ବନେଇଛି। ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବଦନାମ ହେଇପାରିବିନି। ବମ୍ବେରେ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଥର ଫିଜିକାଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଏଇ ଲୋକଟା କଣ ଆଉଥରେ କଣ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ନା କଣ ମାଗଣା ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓଇ ଗେଲ ଫେଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି କଣ ସୁବିଧା? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କଣ ସୁବିଧା ତୋର କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମତଃ ତୋ ସହିତ ସେକ୍ସରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତୁ ବି ସେଟା ପୁଣି ଭିତରେ ସବୁ ଛାଡୁଛୁ। ମାନେ କାଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ, କାଲି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବି, କଣ ହବ ତତେ ଫରକ ପଡିବନି। ତୁ ଆଇପିଏଲ ଟା ଖୋଲିଦେବୁ। ଆଇପିଏଲ ଟା ଖୋଲିଲେ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହବ? ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ମାଗଣା ଘିଆ ଖାଇକି ମତେ କୌଣସି ଶକ୍ ନାହିଁ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତତେ କୌଣସି ଭଲ ପାଉନି। ମୌସୁମୀ ତମକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବ ନା ପାଗଳ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୋଜ ରେ କରିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ପାଗଳ କରିବ। ଆଉ ତୁ ସେଟା କରିଲୁ ମତେ ଏଇ ପୋଜ ଟା ହିଁ କହିଥିଲା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ କୁନ୍ଦରୀ ଯାହାବି ଯାହାବି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ଭାବିଲ ଶୁଣ କଣ କହିଲ, ମୁଁ ତପନ ଯୋଉ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରିଦେଇଥିଲି ବମ୍ବେରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ये बदमाश मास तो किसी फ्यूचर तो नहीं सी ना स्पर्म भी भीतर ही छाड़ दिए। कल जब प्रेग्नेंट हेल्ली बेंचो ता मेडिसिन खर्च सब करते कौन मुई उठेबी ना कौन है मुझे मुझे डिसाइड कली कि ना या सेक्स करें सेक्स करने देनी। से कहले कि तू मत कौन गेल करने देवुनि मुझे ना कौन देवी तो से फिलिंग्स ना मोर आ तू सेमती भी भल सेक्स करूँ बहुत गंधिया सेक्स कर मत साटिस्फैक्शन मिलूनी तो सेक्स करी आसुनी और तू सेमती तो स्पर्म भी तू भितर छाड़ुचु मत इन्फेक्शन हम मत प्रेगनेंसी मत हम प्रॉब्लम तू मत कौन कहीं कौन है आम छुआ जन्म करदेबू ना मत जमा पसंद नहीं एवं मुझे मेच्योर हो सारे बड़ हो सारे मत भी बुद्धि अच्छी तो मुझे तो एलाउ कलेनी बिना सेक्स रे भी समस्त देखा हुए कि मैं बाहर गाड़ी ही देखा हो मुझे बुलेदेव से गाड़ी बुलिक शुणिदेव अध घंटा घंटे बस मत नहीं घर छाड़देव धीरे धीरे देखा बंद ही गला से डॉक्टर को कही गर्लफ्रेंड माने मैंने मु गर्लफ्रेंड बोली दीपक रो तार निज गर्लफ्रेंड बोली कहला कि मो गर्लफ्रेंड टे करदेवी तार सी कोड रिलेटिव हम सी तो सब सेटिंग वाला कोई अबोर्शन करेला दीपक ते नहीं घर आनी छाड़िला से आसिकी गेले होतला तबुड़ से मेडिसिन खाइबा स्टार्ट हला से भाव से बयस बयस मोर और छोट छुआ को कहती ना मिसगाइड मिसयूज मद पीवा कौन ठीक से जान नहीं आम घर पिया पी हुए बट सी ना मदुआ भाया पिलाए एमती पिले बोलते माने पूरा तू बाया भाया बोलथु से माने पूरा कहते बेहोश हाँ आउ एते पिला कि मोर इंडस्ट्री मो ना बदना इंडस्ट्री के जान थी मो पिया पी करे आम घरे आम पिया पी कर थोड़ी ना छतर खेला बाहर पी ओडू तो सी कौन कल इंडस्ट्री मोर पूरा ना बदनाम हो मौसुमी आ विदुस्मिता एम कौन कौन घोड़ा मदुआ मुझे छुआ कह घोड़ा मदुआ माने कौन तो मुझे जानी मो मेकअप मैन को पचारे मुझे तो किसी पचारे तो मुझे डरे कि डरी डरी रखी थाए घर जाइलो फोन मत कॉल कर कहीं कहीं जाइन खराब कौन नहीं कला पड़ कही तो गाड़ी पठे गाड़ी पठे मैंने से जान ना सब रेकर्ड ना गाड़ी कड़े कड़े बुली देखा से ड्राइवर को पचार से गाड़ी वाला ओनर को पचार मुझे स्कूटी किनिया कहली तो स्कूटी किणदे मो दरकार नहीं कैब कहीं मो बो को भी कहली मो बो कौन कल गोटे बोले झील तार तो डर रही छुआटा बाहर अच्छे बोली खरे डाकुच स्कूटी फुटी किणिकी दबनी आउ कोड़ी कौन एक्सीडेंट करदेव एका रोचे आम कौन केयर करू तुम तो अच्छे तुमको तो लगे पिंकी तुम तार देखा चाह कर मो माँ तो माँ
ମା ମନ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ଭାବିବ କି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଡ ସହିତ ଅଛି କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଭଲରେ ଥାଉ ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି ହେଲା। ହଁ ସେ ସେଇ ୱେରେ ବୋଉକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ବୋଉ କିଛି କହେନି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଝିଅର କିଏ ତ ଗୋଟେ ଦେଖା ଚାହାଁ କଲା ବାଲା ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି। ବୋଉ ୟାକୁ ମନା କରିଦେଲା ସ୍କୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଇଏ କଣ କିଣିକି କିଣିକି ଦେଇ ନଥାନ୍ତା ତାର ମନ ନଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଟି ପ୍ଲସ୍ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ହେଲା। ଇଏ ନ ଦବାକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତିରେ ହଁ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମନା କରିଥିଲା ଲୋକ ବାହାନା ମିଳିଗଲା ମତେ ସ୍କୁଟି କିଣିକି ହିଁ ଦେଲାନି। ମାସେ ଭିତରେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମୋ ଲାଇଫରେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ହେଇଗଲା। ସେ ଏତେବେଳେ ତ ନାଟ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଫଟକିନା ସ୍କୁଟି କିଣିକି ଥୋଇଦେଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପଇସା ବାଲା ତାପରେ ବେଶ ବଢିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପାର୍ଟି ବାଟି ପୁରା यार କାନ୍ଦ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ ମତେ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିଲା ରେ ବାବା ସେ ଦିନ ଗୁଡା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସାରା ସକାଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଗାଡି ଭିତରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିବ ଆଉ ଦେଖୁଥିବ କି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଡିରେ କେତେବେଳେ ଯିବ ଆଉ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସି ମୋର ଘରେ ରହିଯାଉ ଯାଏନି ହେଲା। ତ ତାର ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚାଲିବ ନା ରହିଲା ଏମାନେ ଆଜି କରିଥିବେ ବିଷ ଭଳିଆ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଝ ସେ ପାଗଳା ଭଳିଆ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ବସିଥିବ ମଦ ପିଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଥିବ। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମିଛ କଥା କହିକି ବାହାରିଥିବ କି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ତ ପରେ ପଚାରିଥିଲି ତୁ କଣ କହିକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ କଣ କଲ୍ କରୁନଥିଲା ଘରକୁ କମେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିକି ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ଇଆଡେ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁଆଡେ କାମରେ ହେଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଲ୍ କରିବନି ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲା କି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଗଲାନି ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା। ତା ପରଠୁ ଆଉ କେବେ ଆଉ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଆସେନି। ତାପରେ ତ ସେ ତାର ଜେଲ ଫେଲ ତ ଜେଲରୁ ଯୋଉ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା ନା କଣନ୍ତି ଜେଲ ତାପରେ ପରେ ସେ ଜେଲ ଫେଲ ଗଲା। ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସେ ଜେଲକୁ ଗଲା। ସେ ଜେଲକୁ ଗଲା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ ଯୋଉ ତାନା ମାରେ ଏଇ ଦେଖିଲି ଚୋରଟା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲୁ ତୁ ଚୋର ହେଲା ଦେଖ ଜେଲକୁ ଗଲା ଏବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋର ଆହୁରି ଇଜ୍ଜତ ବଦନାମ ହେଲା। ମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ତଥାପି ପିପି ନେତା ଜାଣି ବି ଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ତ ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାନା ମାରୁଥିଲେ ତ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହବ ନା। ତ ସେତେବେଳେ ଜେନେରେସନ ଟା ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ନଥିଲା ତ ସିଏ ବାହାଘର କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଦେଇଥିବ କାଲି ଭାଙ୍ଗିଦବ ପୁଣି ଥରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆମର କଣ୍ଡାକଟରେ ଚାଲିବ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ସରି ବରି କହିବ ପୁଣି ତ ବାହାଘର କମିଟମେଣ୍ଟ ଦବ ଏମିତି ଚାଲି 8 ମାସ ସିଏ ଚାଲାକ ପଡିକି ମତେ ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଚାଲାକ ପଡିକି କହିଲା ନା ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ କହିଲି ସେ କହିଲା ଆମ ଘରେ କହିଲେ କି ହିରୋଇନକୁ ଆମେ ବାହାଘର କରେଇବୁନି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାଘର ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ କଣ ତାର ମୁଁ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲି ନା ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ନା ବାହାରକୁ ତାପରେ ତ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲି ଇ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାପରେ କଣ ପଇସା ସବୁ ଥିଲା ପରେ ସିନା ସିଏ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସିନା ସେ ଜେଲ ଫେଲକୁ ଗଲା ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଥିଲା। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ହିଁ କହୁଥିଲା ସେ ଭାଇଜାକ ବି ଯାଏ ଅଫିସ କାମରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା କି ଭାଇଜାକରେ ତୋତେ ରଖିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇଜାକରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହିରୋଇନ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଇଜାକ ଯାଇକି ମୁଁ କଣଟା କରିବି। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମା କଣ ଭିକାରୀ କାଙ୍ଗାଳି ନା ମତେ ବାହାଘର କରିପାରିବେନି ତ ବାଇକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର 2ଟା ଭାଇ ମୋର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ବଢିଆ ମାନେ ରେପୁଟେସନ ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଲା ଭାଇଜାକରେ କଣ ପାଇଁ ରହୁଛି କାହା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଦିମାଗ ଥିଲା ଛୁଆ ନା ଏମିତି କହେ ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ ଟଙ୍କା ତୋତେ ବାହା ହବନି ତାପରେ ଇଏ ମତେ ଏପଟେ ମୋ ବୟସ ମତେ ଧମକେଇଥିବ ତୁ ମତେ ନ ବାହାରିଲେ ତ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି। ମୁଁ କହୁଛି ଛୁଆଟା ଥିଲେ ମୁଁ ଡରିଏ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ବାହାରିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଡିଲି ଏମିତି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ୟାକୁ କହିଲି ସେ ମତେ କହିଛି ସେ ମାରିଦବ ତାକୁ ନ ବାହା ହେଲେ ମତେ ବନ୍ଧୁ କରି ମାରିଦବ ଏମିତି ଗଲା ସେ କିଛି କରିବନି ତାକୁ ସେ ଡରଉଛି ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବି ତାଠୁ ମତେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ବି ମତେ ଡରଉଛୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଟଣା ଅଟରା ହେଇଯାଇଥିଲି ମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ପୁରା କି ମୁଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ତାରି ପାଖରେ ରହିବି ମୋର କିଛି ପାଖକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଜେଲ ଫେଲ ଗଲା ଜେଲ ଯାଇକି ବି ଦେଖି ଭାବୁ ତାକୁ ଲୁଚିକି ମୁଁ ଖାଇବା ପଠାଏ
ଆମର ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡା ଥାଏ ସେ ଫଟୋ ଗୁଡା ପଠାଏ ସେମାନେ ମିସ୍ କରିବେ ବୋଲି। ସିଏ ଜେଲ ରେ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି ନା କେୟାରଟେକର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଖୁଲେଇକି ମତେ କଲ୍ କରି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ବି ସେ କଲ୍ କରେନି, ମତେ କଲ୍ କରେ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହଁ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି କଥା ହେଲି ଦେଖା ସେତେ ଭିତରେ ନା ମତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ମତେ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଗଲା। ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଠ ପଢେ, ଏଠି ବହୁତ ବଦନାମୀ, ତାର ବି ବହୁତ ବଦନାମ ହେଇଗଲାଣି, ତତେ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ ବି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ହିରୋଇନ ପାଇଁ, ତୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ପାଠଟା ପଢେ। ତ ମୁଁ ଘରେ ମିଛରେ କହିଦେବି କି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି। ତାପରେ କହିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବୁ, ତାଙ୍କର କଣ ମନେ ଥିବ କି ତୋ ଚେହେରା କାରଣ ତ ଫଟୋ ଦେଖିଛି ନା ମ୍ୟାଗାଜିନରେ, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବହୁତ ଫଟୋ ଗୁଡା ବାହାରେ, ତ ସେ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଛି, ସେତେବେଳେ ତ କ୍ୟାମେରା ଫୋନ ନଥାଏ ନା। ତ ସେ ତାପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତାର ଆଇଡିଆରେ ମତେ ଲାଗିଲା ହଁ ଠିକ ଲାଗୁଛି କଥାଟା। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାଘର ହବା, ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ କହିକି ତ ରାଜି କରାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ରାଜି ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଘରେ ପୁରା ପୁଅ ଭଳିଆ ଜୋଇ ଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ଚାଲିଲା ଏମିତି ପୁରା, ମାନେ ଯେତେ ବର୍ଷ ରିଲେସନ ଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲାକିରେ ପଠେଇଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫସେଇକି ଦେବା ହେଲା, ଏମିତି ମତେ ଧୋକା ଦେଲା ଆଉ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନି କି ଟୋକା ଆଉ ଗୋଟେ ରକମ ଛାଡିଲି। ପିପି ତ ପିପି, ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କମ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିପିକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମତେ ଗାଳି ଗଲୋଚ କରେ ଇଏ ବହୁତ, ପିପିକୁ ମିସ୍ କରେ। ପିପିର ନମ୍ବର ଟା ପୁରା ଡିଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ପାଖରୁ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଦିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯାହା ଖୋଜୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା ମୋର ଇନଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ। ତ ମୁଁ କଣ କଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ୟା ନମ୍ବର ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଭାବିକି ତ ଶୋଇଲି, ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ପିପିର ନମ୍ବର ଟା ଦରକାର। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନର ନମ୍ବର ଟା ଦେଖିଲି ଫଟିକିନା ଉଠିକି ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ସେଭ୍ କରିଦେଇକି ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲି ହେଲା। କଲ୍ କଲାକୁ ତା ଗୀତ, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ମୋର ଫେଭରେଟ ଗୀତ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଜେଇଲି। ମୁଁ ତ କଥା ତ ହେଇପାରୁନି, ସେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଜୋରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କଥା ହଉଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ମତେ ଜାଣିପାରିଲା କି ସେ କହୁଛି ହେଲୋ ହେଲୋ, କିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି କହୁଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ କୋଉଠି ଥିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା, ଏତେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ କଲ୍ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ସିଓର ହେଇଗଲି ସେ ଭଏସ ଏଇଟା ପିପି, ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଯା ହଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ନମ୍ବର ମତେ ମିଳିଗଲା କି ଏମିତି ଥୋଡି ନା ହୁଏ, ଏମିତି ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ମତେ ଇଏ କରେ, କହିଲା ମତେ କହିଲା ମତେ ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ କଣ କହିଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆମେ କଥା ହେଇନୁ, ଦେଖା ହେଇନୁ, ସେଇଭଳିଆ ଏବେ ହେଇଛି। ମାନେ ମୋ ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ବି ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ପଇସା ମାଗିନି। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡେ ଗଲା, ମୁଁ ତ ଭଲ କମଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଘରେ ଦେଇକି ସୁଝେଇଦେବି, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ତୋ ଗାଳି କିଏ ଶୁଣିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଘରେ ଝଗଡା ହେଲେ ମତେ ତା ନାଁ ଟା ଉଠିବ। ହଇତା ମିଳୁନଥିଲା, ବାହା ହଉଛି ତ ହଉଥିଲୁ। ବାପା ତ ଜାଣିନଥିଲେ, ମା ଜାଣିଥିଲେ। ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି, ଖାଲି ମା ଜାଣିଛୁ। ମାର ମୋ ଝଗଡା ହେଲେ ତା ନାଁ ଟା ଉଠିବ। ଭାଇ ମାନେ ତ ହଁ ମୋ ଘରେ ଆସେ, ଖାଏ ପିଏ, ମୋ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଆସେ, ସବୁ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁ ଭଲ। ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ସବୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ଚିହ୍ନିଛୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନେ କିଏ ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ କେହି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଭୟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା କହେ, ତାକୁ ପାପା ଭାଇ ଏମିତି କରି କହେ, ତ ତାକୁ ତ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ଝିଅ ହଉଛି ମୌସୁମୀର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚୋଟା କି ବୁଲେ ସେ। ମାଲଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବନି, ଥରେ ଦିଥର କାହା ସହ ଦେଖା କରିଛି ଗାଡିରେ ଲୁଚିକି, ବାହାରୁ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ, ଦେଖେଇବି ମୋର ଡାର୍ଲିଂକୁ, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ସାନ, ତାକୁ ମୋ ସାନକୁ ଦେଖେଇବି ଏମିତି କହିକି। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ତୋତେ ଦେଖେଇବ, କହିବ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଏ, ଇଏ କରେ ସେ କରେ, ସବୁ ଗୀତ ମୋର ଗାଡିରେ ବାଜେ ଶୁଣାଏ। ତାପରେ ମାନେ ଶୋ ଅଫ୍ କରେ ଆଉ, ଦେଖିବି ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ନା। ତାପରେ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର କୁନ୍ଦୁରିଟା,
କୁନ୍ଦୁରି କେମିତି ହବ ତମେ କହିଲେ କଣ କୁନ୍ଦୁରି କଣ ମୁଁ ବି ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କୁନ୍ଦୁରି ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖେଇ ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ପୁଣି ଥରେ ଗାଣ୍ଡରେ ଖିଲା ନେବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭୁଲ ସେ ମତେ ଆଗରୁ କରିକି ବଦନାମ କରିକି ସେ ବା ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ। ଯୋଉ ଫୋନ କରି ଯୋଉ କାନ୍ଦି ଯାତ୍ରା କରେ ସେଥିରେ ମଣିଷ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଏ। ଇମୋସନ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ମାନେ ସେଟା ମୁଁ ଭାବେ ଏ ହେ ବିଚାରଟା ପାଖରେ କଣ ଲାଇଫ ଥିଲା, ଚାକିରି ପଳେଇଲା, ରୋଡ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମଦ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନେଇ ଶସ୍ତା ମଦ ପିଉଛି। ମୁଁ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ସିମ୍ପାତିରେ ନା ଛାଡ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ତା କର୍ମ କଥା ହଉଥିବା ବିଚାରଟା ଭଲ ତ ପାଉଛି ଏଇଆ ଭାବିକି ତାକୁ ମୁଁ କଥା ହୁଏ। ଦେଖା ବି ହବ ହୁଏନି। ଥରେ ଥରେ ଦେଖା କରିଲା ଜଣେ ଜଣେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ନା ଏଇ ଭୁଲଟା ଇଏ ଆଗରୁ କରି ଦେଖେଇକି ଶୋ ଅଫ୍ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ୟାର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶୁକ୍ଲାଟାରେ ବଦନାମ ହେବି ଆଜି ଯୋଉ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ସୋସାଇଟିର ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ରଖି ବନେଇଛି। ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବଦନାମ ହେଇପାରିବିନି କହିକି ଭାବିକି ତାକୁ କହିଲିନି। ବଟ୍ ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହାକୁ ଦେଖା କରେନି, ମୁଁ କାହାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇପାରୁନି, ତୋର ବି ଦେଖା ହେବାର ଆମେ ଦେଖାବା ମାନେ ଗାଡିରେ ବୁଲିବା। ଆମେ କଣ କରୁନା ଖାଲି ଗାଡିରେ ହିଁ ବୁଲୁ। ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଘଣ୍ଟେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ତା ସହ ପିଆ ପିଇ କରେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଶସ୍ତା ମଦଟା ପିଏ, ତା ମଦ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ବି ପିଆ ପିଇ ଛାଡି ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସିଏ ମତେ କହିବ ଚାଲ ପିଇବା ବସିବା। ମୁଁ କହିବି ତୋ ପିଇବାରେ ତୁ ପିଇ, ମୁଁ ପିଇବିନି, ତମ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁ ପିଏନି। ଆଉ ସେ ହଉ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ତ ବସେ ଖାଇବୁ ତୁ କଣ କରିଦେବି। ତ ମୋ ଫେଭରେଟ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କଣ ସବୁ ମଗାମଗି କରିଦବ, ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଡିରେ ବୁଲିଲେ କଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୀତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଶୁଣିବୁ। ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡା ଶୁଣେ ଏଇଟା ତ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଚଲାଉଥାଏ ତାର ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବୁଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଲାନ୍ତିନି ଗାଡିରେ ଏଇନି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବୁଲି ଛାଡିଦବ ଘରେ ସେଇଭଳିଆ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ନା ତା ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ସନ ହିଁ ମୋର ବସିଲାନି। କଣ ଏସ ଦେଖା ହବ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏସ ଦେଖା ହବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏନର୍ଜି ତମେ ବାର ବାର ଦେଖା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ରଣ୍ଡି ରୋନା କିଛି ଲାଇଫ ନେଇ ଏ ନେଇ ସେ ନେଇ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡା ମନେ ପଡା ଦୁଃଖ ଲାଗେ।